The first ASI missionary, Thomas Lambe, the first ASI missionary who brought missionaries from Addis to southern Ethiopia. Actually, he was itinerary, he was not stationed. But what happened was, it was in Pennsylvania, a man named John Phillips. He started this compound. But what happened was, Italians came and took over. After that, they reopened. When they reopened the station, this is Tim Jacobson's dad. Mr. Jacobson, Ralph Jacobson. And he became the leader. And also the other one is here John Kaiser. You know John Kaiser? This is John, this is Gustav Kaiser, this is Philip Kaiser. So Philip is my age. He lives in Nebraska now. And this is Lois. Lois is still alive. She is now 90. She is now 100 or 99. Yes, I saw that. I saw that. She is still alive. So these are the girls. They are all still alive. Span. The next Richard Span is. I think he passed away. His wife is still alive. Even she sent support for the Bible school. They must have to do some disarray. Again, Chanagara, Berlin College, or Asrawala Tishiver, the college still by what So these are the church leaders. So Abagone was the first Khalewut church believer. Abagone is the first believer among the Kambata and Hadiya. The first believer. So that is really, that was good. So this man was the first man. From him, this man accepted Jesus Christ. The other one accepted. So these are what became the first believers. These are the first, some of the first believers. These are the first believers. So these are the church leaders, all the church leaders. These were all the church leaders. You know Zagaya here? This man? This is his dad. He is one of the first believers here. So these are the church fathers. They are really mighty men of God. And also here, these are the martyrs. The photo is not here. Mantamo Wabeto, Boke Anje, and Futuro, and the Fosha. Fosha, Likino. Fitamon. Boke Motor, was so motor. When you met moto, Futurone moto, Mantamone moto, Bokena moto, Fitamo Sainana moto. Now, in the Zura Tuge, Asalana was the first Khalewut General Secretary. Dr. Mulat is Dr. Mulat. He is a man. His dad, Dave's dad, but it gave him a scholarship to study. They raised money because Dave's dad wanted to be a missionary, but he couldn't make it. Finally, he did that. This man became the first Khalewut church leader. Wow. The first Khalewut church secretary. So it was since his time the church really exploded. So this man was the first development leader, Daniel. He was the first development leader. So እነዚህ ሁለቱ ከአባጎሌ በፊት ጌታን ያገኙ ናቸው። እንትና ሰብሮና ሽጉጤ ልክ ነው። ሰብሮና ሽጉጤ ይሄ ሽጉጤ ነው። ሽጉጤና ሰብሮ ሁለቱ ነው። ሰብሮ ናቸው። ቅድም እኮ የፈለኩ ነበረ እነሱ እነዚህ so these are by God's grace all these people. ዶክተር ቶማስ ላምቤ ይባላሉ። እሳቸው ከፔንሲልቬኒያ ተነስተው ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ መጥተው ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ኃይለ ሥላሴ መጡ። ኃይለ ሥላሴ ፈቃድ ሰጧቸው። 9 ቡድን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ገቡ። ብዙ ፈቃድ ስለተከለከላቸው
መናፈሻ ተብሎ ወይንም ደግሞ በቱሪዝም ቪዛ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጅማ እንሄዳለን ብለው መንገድ ላይ ጠፍተው ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ እንትን ላወጣቸውና መጨረሻ ሆሳና ላይ ወጡ። ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚያውቃቸው ደጃዝማች መሸሻ የሚባሉ ሆሳና ላይ መሪ ሆነው ነበረ እና ገዢ ሆነው ነበረ። በሳቸው ምክንያት እዚህ ስራ ጀመሩ። ከዛ ቀጥሎ ወላይታ፣ ከዛ ቀጥሎ ሲዳማ ላይ ቀጥሎ። ከሳቸው በኋላ እነርሱ እዚህ ዱራሜ ጠዛ ላይ የመሰረቱ ሰውዬ ሚስተር ፊሊፕስ ይባላሉ እና ሚስተር ፊሊፕስ ፊሊፕስ አይደለም የሉም እዚህ ሚስተር ፊሊፕስ ይባላሉ እና እሳቸው ከዛ በኋላ ስራው ተስተጓጎለ። ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር እነርሱ በጣሊያን ተሰደው ሄዱ። ከተሰደዱ በኋላ ወደዚህ አገር መጥተው ይህንን የወንጌልን ስራ በጣም ጠንክረው የሰሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው። ራልፍ ጄኮብሰን የሚባሉ የግቢ አስተዳደርና የቤተ ክርስቲያን መሪ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ጉስታፍ ካይዘር የሚባሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አስተማሪ ናቸው። በጣም ኃይለኛ እንደው ምንድነው የሚባለው የኢትዮጵያ ሐዋርያው ጳውሎስ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ ያገለገሉ የሚባሉ ናቸው። እኚህ አባባ ከዳሞ የእሳቸው ተማሪ ናቸው። አባባ ሚቆሬ የእሳቸው ተማሪ ናቸው። እንደገና አባባ ሰጋሮ የእሳቸው ተማሪ ናቸው። እነዚህ በሙሉ ጋሽ ያዕቆብ የእሳቸው ተማሪ ናቸው። ዮኤል ፉጌ እነዚህ አባባ አዛዥ እና ቤሻም አጤቦ እና ቤሻም ለማንጎ እና ሳሂሌ እነዚህ በሙሉ እዚህ ላይ የምታዩቸው በሙሉ የነርሱ ተማሪዎች ናቸው። በተለይ እኚህ ሰውዬ በጣም ትልቅ የወንጌል ፍቅር ያላቸው ስለሆነ የከምባታን ቤተክርስቲያን የሚሽንና የወንጌል ራዕይ እንዲኖር በጣም ጌታ የተጠቀማቸው ትልቅ ሰው ናቸው። ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን በጣም ጠንካራ እንድትሆን ማክሰኞ አባቶችን አርብ ደግሞ ወጣቶችን እያስተማሩ እና ቤተክርስቲያኒቱ ጠንካራ እንድትሆን ያደረጉ እኚህ ሰውዬ ለ13 ዓመት አገልግለዋል። እኚህ ሰውዬ ደግሞ ለ10 ዓመት አገልግለዋል እዚህ ሀገር። ከዛ በኋላ ግቢው ደግሞ እንደገና ደግሞ ጠንካራ እንዲሆን ግቢን ትልቅ መሰረት ያሳዙ እነዚህ ሪቻርድ ስፓር የሚባሉ ሰው ናቸው። እሳቸው እነዚህ በሙሉ ወደ ጌታ ሄደዋል። ጄኮብሰን ባለቤት ወደ ጌታ ሄደዋል። ጉስታፍ ካይዘርም ሄደዋል። ባለቤታቸው በህይወት አሉ። ስፓርን ወደ ጌታ ሄደዋል። ባለቤታቸው በህይወት አሉ። ያን ጊዜ ከምባታና ሀዲያ አንድ ላይ ነው ይሰራ የነበረው እና አባጎሌ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው። የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቃለ ሕይወት ፕሬዝዳንትም ነበሩ እና እንደዛ ካገለገሉ በኋላ ወደ ጌታ ሄደዋል። ቆይቶ ነው በኋላ እንትናሉት እንግዲህ ከነርሱ በኋላ የቤተ ክርስቲያን መሪነትን የተረከቡት እና አባባ ዮኤል ናቸው። በጣም አንጋፋ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አባባ ዮኤል እና አባባ አዛዥ እና አባባ አጤቦ፣ አባባ ሰጋሮ እነዚህ የቤተ ክርስቲያንን በጣም ትልቅ እንትን ያደረሱ ናቸው። አባባ ዶሌ እዚህ አሉ እና እንደገና ደግሞ ቤሻም ለማንጎም እዚህ አሉ። በጣም አንጋፋ የሆኑ የወንጌል አገልጋዮች ናቸው። የከምባታና የሀዲያ ቤተክርስቲያን ደግሞ በጣም የሚታወቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ አንጋፋ ታሪክ ያላቸው ጋሸቡዬ ናቸው። ጋሸቡዬ የዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የረጅም ዘመናት ዳይሬክተር የነበሩ ሰው ናቸው። በእሳቸው ምክንያት በጣም ትልቅ ስራ እግዚአብሔር ሰርቷል። የቤተክርስቲያን መሪነት በአውራጃ ደረጃ እንደገና በክፍለ ማህበር ደረጃ ወይንም በሰባት ደረጃ የሰሩ ትልቅ አንጋፋ ሰው ናቸው። ጋሽ ዮሐንስ ደግሞ ትልቅ ሚሽነሪ ናቸው። የነ ፕሮፌሰር ተከተል አባት እንደገና ጋሽ በቀላም ትልቅ ሚሽነሪ ናቸው። ሁለቱም ባለ ሚሽነሪ ሆነው የሰሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ በጣም ትልቅ የወንጌልን ስራ የሰሩ ናቸው። እንደገና ደግሞ ታላቅ የወንጌል ስራ የሰሩ አባባ ማን ናቸው? ቦልጠኖ በጣም የወንጌል ፍቅር አላቸው። በጣም የወንጌል ፍቅር አላቸው። የዱራሜ ትልቁ ቤተክርስቲያን እንድትሰራ ትልቅ ምክንያት የሆኑ ናቸው። በዚህ በሚሽኑ ስራ ትልቅ አሻራ የጣሉ ሰዎች እነማን ናቸው? አባታችን አባባ ዶሌ እንደገና ደግሞ አባታችን አባባ ያዕቆብ እነዚህ ሁለቱም ወደ ጌዴኦ አገር ወንጌላዊ ሆነው በመሄድ ትልቅ የወንጌል ስራ ሰርተዋል። ቅድም እንዳልኩኝ እንደገና ደግሞ አባባ ከዳሞ ወደ ምንድነው ጌዴኦ አገር ወንጌላዊ ሆነው በመሄድ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። አባባ ዮሐንስና አባባ ጋሽ በቀላ ደግሞ ጋሽ በቀላ ወደ ጌዴኦ ሄደዋል፣ ግን ተመልሰው ወደ ባሌ ሄደው ትልቅ የወንጌል ስራ የሰሩ ናቸው። ከዚህ ውስጥ ጋሽ ታምሩ በጣም ትልቅ የወንጌል ስራ በተለይ በስነ ጽሁፍ ላይ ትልቅ ወንጌል ስራ ሰርተዋል። ቤተ
ቤተክርስቲያንና ልማት በሚለው ላይ ትልቅ መጽሐፍ ጽፈዋል። አሁንም በጣም ግሩም የሆነ የከምባታን ቤተክርስቲያን ታሪክ የጻፉ ሰዎች ናቸው። ከነዚህ ጋር ደግሞ ቤተክርስቲያን የራሷ ሕሊና እንድትኖራት ትልቅ ስራ የሰሩ ሰው ጋሽ ታደሰ አንደቶ ናቸው። ጋሽ ታደሰ አንደቶ በጣም የሚገርም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ህልውና እንዳይኖራት ተደርጎ ነበር። ያ ህልውና እንዲኖር አባባ ቡሼሮ ከሚባል ሀዲያ ሰው ጋር ቤተክርስቲያን እውቅና ህልውና እንዲኖራት ያደረጉ ሰው ናቸው። የጠምባሮ ቤተክርስቲያን አንጋፋ መሪ አባታችን ናቸው። ሚስዮናውያን ከሄዱ በኋላ ወደ ኋላ መጥተው በተለይ ደቀ መዛሙርነትን በሚመለከት የወንጌል ስራ የሰሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ የቀሩት የምታዩቸው ሰዎች እነዚህ በሙሉ እነዚህ ሰዎች ያው በአሁን ሰዓት ቤተክርስቲያንን ያገለገሉ ትልቅ የእግዚአብሔር አንጋፋ ናቸው ሰዎች ናቸው። ሚሽነሪ ሆነው ጌዶ አገር ላይ ቢቀሩም የራሳቸው የልማት ስራ ወይንም የሕክምና ስራ ቢሰሩም ግን የከምባታን ቤተክርስቲያን እንድትጸና ያለሰለሰ ትልቅ መንፈሳዊ ትግል ያደረጉ አባታችን ናቸው። እነዚህ ዘኬዎስ ኤርድሎ ይባላሉ። በሕይወት አሉ። አሁንም በጣም ለቤተክርስቲያን ዋጋ የከፈሉ በጣም የእግዚአብሔርን ስራ በትልቅ ሁኔታ የሰሩ ሰው ናቸው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እነዚህ በሙሉ ትልቅ የወንጌል አንጋፋ አባቶቻችን ናቸው። ጋሽ አለሙ ሂምባሮ እንደምታውቁት እሳቸው ሚሽነሪ የነበሩ ናቸው። ይቅርታ ረሰውኝ ሚሽነሪ ናቸው። እኚህ ሰውዬ የት ሀገር ነው? ወደ ድባጤ የሚባል ነገር ሚሽነሪ ሄደው አምጥቶ በቤታቸው የድባጤ ሰው አስተምረው መልሶ እንትን አድርገው ከዛ በኋላ እዚህ ልማት ላይ ሰሩ ነበር። ያንን ጥለው ወጥተው የወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎ ይመጣል እያሉ ሰውን እያሳመኑ እንትን እያሉ እና ትልቅ ስራ የወንጌል ስራ ሰርተው ወደ ጌታ ሄደዋል። እንደምታውቋቸው አባባ እርግቾ አንጋፋ በጣም ዳይናሚክ የትልልቅ የወንጌል አባቱ የወንጌል ልጆች አባት ናቸው። ያው አባ ቢሻም ለማንጎን ታውቋቸዋላችሁ። አባባ ሳይሌ የወንጌል አንጋፋ ሰው ናቸው። ለረጅም ዘመን ታመው ወደ ጌታ በቅርብ ጊዜ ሄደዋል። እንግዲህ ያው እነዚህ አባባ አዛዥን ታውቃላችሁ። የፕሮፌሰር አክሊሉ አባት ናቸው እና ልጆቻቸው በጣም ጌታን የሚወዱ በጣም የተሰጡ አሁንም በሕይወት አሉ። ለቤተ ክርስቲያን የሚጸልዩ ሰው ናቸው። አባባ ሰላሙ ደግሞ እግዚአብሔር የባረካቸው ትልቅ የወንጌል ስራ የሰሩ ሰው ናቸው። ስቲል በሕይወት አሉ። በጣም አንጋፋ ናቸው። በጣም ጠንካራ የወንጌል መሰረት የማይነቃነቅ የወንጌል መሰረት ያላቸው ሰው እንደሆነ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እና እንግዲህ ቤተክርስቲያን መጨረሻዋ ላይ ከኤስኤም ወጣ እና እነዚህ መሪዎች ያው እንደምታውቁ ፍጮ ጋሽ አየለ አንዮ እነዚህ እና አባባ ህርድሎ አንጋፋ ቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው። ቤተክርስቲያንና ኤስኤም አንድ ላይ ይኖር ነበር። 1967 ዓመተ ምህረት ላይ ቤተክርስቲያን የራሷ ሕልውና ይኖራት ተብሎ ምንድነው የተባለው? መጀመሪያ ኤስኤም ትባል ነበር። 1967 ዓመተ ምህረት ባልሳሳት ቤተክርስቲያን ቃለ ሕይወት የሚል ስም የተሰጠው ያን ጊዜ ነው። ያን ጊዜ ቤተክርስቲያን የራሷ ቢሮ ኖሯት እና ዶክተር ሙላቱ የመጀመሪያ ዋና ጸሐፊ ሆነው ይሰሩ ነበረ። በጣም ቤተክርስቲያን ከሌለችበት ወዳለችበት ያመጡ። እንደገና የደርግ ጊዜ ነበር፣ ቤተክርስቲያን ጠፍታ ነበር። እንደምታውቁ ቤተክርስቲያን በሁሉ ሀገር ተዘግቶ ሳይዘጋ የቀረው የት ነው ብትሉ በከምባታና ሀዲያ ምድር ነው። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ምክንያት ማን ነው? እዛ ያሉ አባጎሌ እኚህ አባጎሌ እና አባጎሌ ናቸው አንዱ ምክንያት። አባጎሌ ለምንድን ነው? በወቅቱ አስተዳዳሪ የነበሩትን አቶ ጴጥሮስ ማን ናቸው? ገብሬን መቶ አለቃ ገብሬን ቤተክርስቲያንን አትነካትም ልማት የሚሰራ ናት ብሎ ጴጥሮስ ገብሬ እዚህ ዱራሜ ላይ የተማራ ሰው ነበር። ቤተክርስቲያን ትክክለኛ ናት ብሎ በዚህ በከምባታ ምድር ብቻ ነው የኖረችው። ለዚህም ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? ጋሽ ዶክተር ሙላቱ ቤተክርስቲያን ወንጌል ብቻ ሳይሆን ልማትንም ትስራ ብለው አቶ ዳንኤልን አምጥተው እዚህ ሾሞ ዳንኤል ልማት ስራ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ልማትንና ወንጌልን አንድ ላይ ታካሂዳለች ተብሎ በደርግ ዘመን 17 ዓመት መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሳይዘጋ በኢትዮጵያ ያሉ ተማሪዎች በሙሉ እየመጡ የተማሩት በዚህ ቦታ ነው። በሳቸው ምክንያት እንደገና ደግሞ በጋሽ ዳንኤል ደግሞ ልማቱን ይሰሩ ነበር። እኚህ ደግሞ ዋና ጽሕፈት ቤት ላይ በጣም ብቁ ችሎታ አላቸው። እየጻፉ አውሮፓ እየጻፉ አሜሪካ እየጻፉ ብዙ የልማት ብር ወደዚህ ሀገር ገብቶ ትልቅ ስራ የሰሩት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ተራቸውን ጨርሶ ዘመናቸውን ጨርሶ ለሚቀጥለው ትውልድ አስረክበው የሄዱ ሰው ናቸው እና እኚህ ሰውዬ ሳልነካቸው የማላልፋቸው ጴጥሮስ ዳንጋሮ በጣም ጀግና በእግራቸው
ከጠምባሮ እስከ ሆሳና እየሄዱ የተማሩ ያስተማሩ በጣም የወንጌልን ሌጋሲ ለሚቀጥለው ትውልድ ያስተላለፉ የእምነት ጀግና ናቸው። እነ ጋሽ ማርቆስ እና ስቲል በህይወት አሉ። ከምባታም በሙሉ እየዞሩ አስተባባሪ ናቸው። የባይብል ስኩሎች አስተባባሪ ሆኖ ከምባታም በሙሉ እየዞሩ አሁን ግን ያው በቤት እንዳሉን የምናያቸው። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጋሽ ማሞን አላወቅኳቸው። አዎ ዳጤ እንትን ምንድነው የዶንጋ ቤተክርስቲያን ለረጅም ዘመን መሪ ናቸው። የረጅም ዘመን መሪ ዶንጋ ቤተክርስቲያንን በጣም እንትን ያደረጉ በእግር ያቆሟት። አባባ መለስ ደግሞ በጣም ጌታን የሚወዱ ሀምብል የእግዚአብሔር ሰው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው እና ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ብቻ አይደሉም። እንደምታውቁ ዳብዳብ ፎቶ እዚህ አልመጣም እንጂ ብዙ ያንጋፋ አባቶች ይመጣሉ። ጊዜ ይመጣና በጠቅላላ ይህንን የምንሞላበት በየማህበሩ የምንሞላበት እንትን ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። What's your name? My name is Pastor Matt. Isaac. Yes, nice. Yes. And that we. Okay, Pastor Matt. Yes, nice. So, አባቴ ወንጌላዊ ናቸው። as I've seen, my dad was a missionary. ነጋዴ ነኝ። I'm a businessman. ግን በወንጌል ቤት ነው ያደግኩት። But you know, I have been just watching everything what is going on regarding mission and gospel and church from my childhood. አባቴ እርሻም አያርሱም አይነግዱም፣ ወንጌል ብቻ ነው የሚሰሩት። So my dad does not farm, does not do business, but he was just chasing gospel ministry. እንደ እትዬ ዘነበች ያው የኔ እናቴም ጠንካራ ነበሩ። So my wife was just like my mom was just like Zanabach, Dasta's wife, because my dad was always on board. ስለዚህ ያው እናቴ እርሻ ያሳርሳሉ፣ የሚያስፈልገውን ነገር ከብቶቻቸውን ሁሉ ነገር ጠብቀው እስከሚመለሱ ድረስ በደስታ ስራ እየሰሩ ይጠብቁ ነበር። ለወንጌል ቀኝ እጅ የሆኑት ለአባቴ እናቴ ናቸው። So my mom was the right hand for my dad's ministry. ሁለቱም ወደ ጌታ ሄደዋል አሁን። Thankfully both of them are now with the Lord. ስለዚህ እኛ ደግሞ የነሱ ልጆች ይህንን ወንጌል እናስቀጥል ብለን ከንግዱ የበለጠ ወደ ወንጌሉ እያዘነበልኩ ነው ያለሁት። So God has given me good business, but right now the burden of the gospel is now taking place, my business. እንግዲህ ከአጥቢያ ጀምሮ ነው መሪ የሆንኩ። I was a leader in my local church. After that I became for the sub-local, sub-district. Now I am just the top leader or chairman for the... በዚህ ቀጠና ውስጥ 545 አጥቢያዎችን ነው ማስተዳድረው ማለት ነው የሚመራው። ከኔ ጋር ስራ 600 ምናምን ነው 645 አሁን እንደዛ ነው። የቀነሱ አሉ፣ ውጪ ያሉ አሉ። አሁን ዶንጋ ውጪ ስለሆነ ዶንጋ ጠምባሮም ውጪ ስለሆነ I was saying 800, but in one region now cut off and went to another. So for that reason now they have 641 churches under his leadership. አዎ የኛ ቸርቾች ከምባታ ዞን ላይና አላባ ዞን ላይ ጠምባሮም ያው በርግጥ አላለቀም ጉዳዩ በእንጥልጥል ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እኛ የምንመራቸው ቸርቾች ከምባታ ዞን እንደገና ደግሞ አላባ ዞን ጠምባሮም ልዩ ወረዳ ላይ ያሉ ቤተክርስቲያናትን ነው የምንመራው ማለት ነው። አንዱ ሪጂን ነው ብሎ ነው እና ጠምባሮ ግን አልተቀላቀለም ገና ውስኑ ተቀላቅሏል፣ ቀሪ አለ እና ይሄ ብቻ አይደለም የኔ ኃላፊነት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ደረጃም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስራ አስፈጻሚ አባል ነኝ። So I am one of the executive board member, one of the 5 in all the whole Ethiopian ቃለ ሕይወት churches, one of the 5 board members. እንግዲህ ወደዚህ ከመጣን በኋላ እግዚአብሔር ራእይ ሰጣን። So God gave me vision. እንግዲህ ወንጌል የመጣው ለናንተ ለኛ ከኛ ነው ከናንተ ነው። So as you know, as you heard the story, you know the gospel came from you to us. ሁሉ ጊዜ ያው ፈረንጆች ዳገት ጥግ ይፈልጋሉ እና you know always you know missionaries want the foot of the hill or the foot of the mountain. So your fathers came and you know established the church here as a foot of a mountain. ስለዚህ ነው ከከተማ ትንሽ ራቅ ያለው። Yeah, that's why it is quite far. እና የዛኔ ወንጌል ይዞ የመጡ ሰዎች ሳር ቤት ነበር እዚህ ጋር የመሰረቱት። You know the first missionaries like Jacob says they were in the hut, in the small hut. እንደዛ እንደ ድንኳናት ነገሮችን አድርገው ነው ወንጌል የቀጠሉት። The first ones were in the not hut, in the tent.
ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጥቃቅን ቤቶች የሰሩት አሉ። እዛ እናሳያቸዋለን። በእነሱ ዘመን የተሰራ ቤት አለ። After that, they built houses for the missionaries. ስለዚህ አሁን ምንድነው የእነሱን ሌጋሲ እንቀጥል ብለን ነው ራእያችንን የጀመርነው። God gave me a pardon that we have to continue the legacy of our forefathers, the missionaries as well as their spiritual children. ያው ስለዚህ ሰፊ መሬት ይዞ ነው ያቆዩልን። And also there is big huge land in this area. ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት በጣም ውድ ነው አሁን። In Ethiopia the land is very expensive. ስለዚህ መንግስት እንዳይቀማብን So we want to protect this land not to be taken away by the government. ስለዚህ እነን ሰርተን ካልለወጥ ነው በስተቀር መወሰዱ አይቀርም። So unless otherwise we do something, the government will take it. ስለዚህ የአባቶቻችንን ሌጋሲ ለማስቀጠል በሁሉም ዓለም ላይ ያለው ሰው እጁን እንዲዘረጋ አድርገን ነው ይሄን የሰራው። So thankfully we mobilize the children of the combatant children all over Ethiopia, all over America, all over the world. We mobilize them to erect and to do this building. ወደፊት ደግሞ ብዙ ራዕይ አለን። We have big vision in the future. ይሄን አካባቢ በሙሉ ግሪን እናደርጋለን። So we want to make this area, the whole area, to be green. ጌስት ሃውሶችን ዘመናዊ ጌስት ሃውሶች እንደዚህ ሲመጡ የሚያድሩበት አሁን በጣም ጥሩ ጌስት ሃውስ ብንሰራ እነሱን ሽንሽቾ ይዞ አይሄዱም። እርሶ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ቤት ውስጥ እንዲያድሩ ነው የምናደርገው። ያን ስለምናደርግ እናንተም በጸሎት ደግፉን፣ በሐሳብም ደግፉን፣ በቻላችሁት ሁሉ ደግፉን ነው እያልኩ ያለሁት እና ይህን የምታደርጉልን ቀጣይ በምትመለሱበት ጊዜ በጣም የተለየ ነገር ታያላችሁ። ቀጥታ ወደ ጌስት ሃውስ ስራ ልንገባ ነው ይሄን እንደጨረስን። ስለዚህ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ያለን ሐሳብ ይሄ ነው ማለት ነው። Thank you. Okay. Can we pray? Yes. Is it time? Yes. I'd like to pray. One of the reasons I want to pray for him is because of his leadership. Leadership is a mantle, is a weight. It's very heavy. Yeah. Amen. Heavenly Father, in Jesus' name, we come to you and I lift up my brother to you for 640 some churches, for leadership that goes beyond just the region that he's in charge of, but leadership, God, that influences with the 4 other regional leaders and the Kalihuat Church all around Ethiopia and the impact that has all over Africa. God, this man carries a heavy weight of leadership. And we know that the enemy attacks that. We know that there are challenges, not just in the office and in the politics and the people, but God, all of that weighs down on the man himself. So I pray that you would strengthen him. I pray that you give him great wisdom to think beyond our ability to think in a human way, but God, to think in the way that you would think. God, to listen the way that you would listen, to rebuke the way that you would rebuke, to laugh the way that you would laugh. God, give him wisdom to be your hands and feet as he seeks to expand your kingdom and continue the legacy of all these great men and women that have come before us. So God, I just lift up this man to you for strength in his leadership. I pray for your great favor to continue this vision. I pray that the vision would expand. I thank you, Lord Jesus, that Desta is standing here with him and Zenabetch, and the unity between these ministries, Lord, extends to the depth of the relationship is far more than I could ever know, but you know. And so, God, I thank you for this time, the time right now, with Desta standing here and AIPM being represented in such a way where, God, please use that unity, Lord, we pray. And please give it favor and magnify what unity would look like between these 2 ministries, to just have a deeper impact. So we praise you, Lord Jesus, that by faith,
by your grace, we will win, as Desta says. And so we thank you that we know that you have won, that the land is yours, and the land will be given for your glory. And so we just thank you for your continued work in this way, in this time. In Jesus' name we pray. Amen.